وہ برکتیں کیا ہیں؟ اللہ کے مزار، اولیاء کرام کے مزارات، انبیاء کرام کے مزارات، اہل اللہ کے مزارات۔ اللہ پاک نے اپنے پیاروں کا ذکر قرآن کی تلاوت بنایا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کے قدموں کے ساتھ نسبت والے لگنے والے پتھروں کا ذکر اللہ نے قرآن کی تلاوت بیان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی حنہ سرکار یہ بے اولاد تھی اور عمر کافی ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ اپنی چار دیواری کے اندر درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھی ہیں، پرندوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، بچے کے ساتھ دل بہلا رہے ہیں۔ حضرت بی بی حنہ یہ بے اولاد تھی۔ قرآن کہتا ہے 16واں سپارہ، حضرت بی بی حنہ مریم علیہ السلام کی اماں نے رب العالمین کی پاک بارگاہ میں جھولی پھیلائی۔ سبحان اللہ، جھولی پھیلا کے دعا مانگتی ہے، اللہ پرندوں کو اولاد دینے والے، پرندوں کو بچوں سے نوازنے والے، اولاد سے نوازنے والے، جھولی میری بھی خالی ہے، مجھے بھی اولاد عطا فرما، مجھے بھی جناب میرے گھر میں بھی رونق عطا فرما، میرے آنگن میں، میرے وہڑے میں میری جھولی آباد فرما دے۔ حضرت بی بی حنہ مریم علیہ السلام کی اماں نے دعا مانگی، اللہ پاک نے آپ کو حضرت مریم علیہ السلام عطا فرما۔ سبحان اللہ، جو کرے قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر اللہ پاک نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے۔ جب پری پیدا ہو گئی بی بی مریم علیہ السلام، آپ کی والدہ نے منت مانی تھی، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے گا، مجھے نیک بیٹا یا نرینہ اولاد عطا کرے گا، تیرے گھر کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی جناب والا صفائی ستھرائی کے لیے، جھاڑو پونچھا لگانے کے لیے، اللہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اپنے بچے کو وقف کر دوں گی۔ آج بیٹی پیدا ہوئی ہے، 1 سال کی ہو گئی ہے بچی، جناب ٹائم بڑھتا گیا، رفتہ رفتہ بچی جب چلنے لگ گئی، مریم مقدس سرکار حضرت بی بی حنہ کو اللہ نے فرمایا، حنہ اپنا وعدہ پورا کر، رو کے عرض کرتی ہے، اللہ میں نے تو نرینہ اولاد مانگی تھی، بیٹی ہے، بیٹی کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے اکیلا کیسے چھوڑ دوں، تیرے گھر کی خدمت کے لیے تنے تنہا کیسے چھوڑوں۔ اللہ نے فرمایا، مریم کی اماں تو اپنا وعدہ پورا کر، یہ جو تجھے بیٹی میں نے دی ہے، لوگوں کو ایسے بیٹے بھی میں نے دیتا، فرمایا ایسے بیٹے بھی ایسی بیٹیوں پہ ناز کرتے ہیں، فرمایا اس جیسا تو میں نے پتر بھی نہیں بنایا، یہ بیٹی ہو یا بیٹا اپنا وعدہ پورا کر۔ مریم مقدس کی انگلی پکڑی حضرت بی بی حنہ سرکار نے، حضرت جناب زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چھوڑ دیا۔ انہوں نے اللہ کے گھر کے ساتھ ایک حجرہ حضرت بی بی مریم سرکار کو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں چھوڑ دیا، چھوڑ کے چلی گئی۔ رشتے میں خالو لگتے ہیں جناب زکریا علیہ السلام، روزانہ آتے ہیں، پڑھانے کے بعد جب واپس آتے ہیں کمرہ بند ہے، بی بی مریم مقدس حجرے میں رہتی ہے، جب ٹائم لگتا ہے اللہ کے گھر کی خدمت کرتی ہے۔ آج حضرت زکریا علیہ السلام آئے، دروازہ کھولا، دیکھا، حیران رہ گئے، مریم مقدس کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میں تصوف قرآن سے تیرے سامنے بیان کروں، آج جہلم کے اندر شیطان بند کوٹھی میں بیٹھ کر تصوف کے اوپر جناب والا لوگوں کے اوپر کلپ بنا بنا کے لوگوں کے نوجوان بچوں کا ذہن خراب کر رہا ہے، ینگ یوتھ نوجوان کے عقیدوں سے کھیل رہا ہے۔ قرآن پڑھنا جس کو نہیں آتا دیکھ کر جناب زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ زیر، پیش کی جگہ مد، مد کی جگہ چھد، جس کو قرآن کا پتہ نہیں، قوانین کا پتہ نہیں، اصول کا پتہ نہیں، اصول حدیث کا پتہ نہیں، ترجمے کا پتہ نہیں، تفسیر کا پتہ نہیں، اپنی مطلب کا ذہن بنا لینا، اپنی مطلب کا معنی بنا لینا، اپنی مطلب کا جناب والا مقصد بنا لینا، اور قادیانیت کو خوش کرنے کے لیے یورپ کی فضاؤں میں قادیانیوں کو جناب والا خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جہلم میں ایک شیطان پیدا ہوا ہے جو اولیاء کرام کا مذاق اڑاتا ہے، اور جناب والا پھر چیلنج کر کے جب کوئی اللہ کا ولی یا عالم دین یا کوئی مناظر جواب کے لیے جاتا ہے تو پھر بند کمرے میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے منہ پہ تماچا مارے اللہ کے قرآن نے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن فہمی کیا جانے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ دعویٰ قرآن کا کیا کرے، جس کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کی تفسیر کیسے کر سکتا ہے، وہ قرآن کا ترجمہ کیسے بیان کر سکتا ہے، اپنی مطلب کا جواب اپنے ذہن سے تخریج کرنا
मतलब का जनाब वाला कुरान से तकरीर निकालना और लोगों का जनाब अकीदा ख्याल खराब करना, अकीदे पे कमेंट करना, अल्लाह वालों से, तसव्वुफ से, सूफिया की तालीमात से नौजवानों को दूर करना। तवज्जो कर जरा मेरे करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह पाक ने रद्द किया है ऐसे गंदे और खारजी अकीदे का। अल्लाह मैसेज दे रहा है कुरान के अंदर, बीबी मरियम सरकार के सामने बेमौसमी फल पड़े हैं, उड़ा तमस्कार मैं देखता हूँ तो मुसलमान कैसे कहलाता है। सुभान अल्लाह। इधर भी तो उड़ा ना, मैं देखता हूँ ना, ये वो चीज है जो अकल में नहीं आती। मरियम अलैहिस्सलाम आए, दस्तरखान पे बैठी है, बंद कमरे के अंदर बैठी है, मसलम सर्दी के अंदर ताजे आम पड़े हुए हैं, सर्दी का टाइम है, ताजे अंगूर पड़े हैं, सर्दी का टाइम है, ताजा खजूर पड़ी है, सर्दी का टाइम है, वो जनाबे वाला फल जो गर्मी के हैं, सर्दी के, और सर्दी के फल सारे इकट्ठे दस्तरखान पे मरियम मुकद्दस के सामने पड़े हुए हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम चौंके, फरमाया कालया मरियम अन्ना लकीहा। सुभान अल्लाह। ए मरियम, इन फलों का भी मार्केट में सीजन नहीं आया, अभी तो जनाबे वाला पौधों पे ये फल लगे भी नहीं है, अभी तो जनाबे वाला इनका फल फूटने का मौसम नहीं आया, फलों के लगने का टाइम नहीं आया, ये तेरे पास ताजे ताजे फल कहां से आ गए? या आज साइंसी आलात नहीं थे उन दिनों में जनाब जो आजकल के ये गोदाम बनाए जा रहे हैं, ये दौर नहीं था, मादनियात का दौर नहीं, साइंसी दौर नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, सादगी का दौर है। जनाबे वाला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने गर्मी के सीजन के फल जनाब सर्दी में ताजे ताजे पड़े हैं। कुरान कहता है ज़करिया अलैहिस्सलाम देख के कहते हैं कालया मरियम अन्ना लकीहा। सुभान अल्लाह। मौसम कोई नहीं है, तुझे कौन देके दिया है, कहां से मंगवाया है, तेरे पास ये ताजे ताजे फल कहां से आ गए? तवज्जो कर, शैतान के अकीदे का रद्द कर रहा है कुरान, औलिया कराम की तालीमात से दूर करने वाला इब्लीस। शैतान बंद कोठे के अंदर बैठ के चले चाहना, ये तो कोठियां वाले भी कर रही हैं, वो जो जनाबे वाला जिस्म फरोश औरतें हैं अपने घरों में बैठ कर गले वो भी चढ़ा रही है, कोठे के अंदर बैठ के तबलीग करना ये मर्दानगी नहीं है। सुभान अल्लाह। और वो भी छुप के कुरान गलत पढ़ना, हदीस का मतलब अपनी तरफ का निकालना, और लोगों के अकीदे का अली कुछ नहीं, फिर हंसना और यह कलाम का मजाक उड़ाना। हंस कुरान के इस वाक़ये पे देखो, बोलो तो सही। सुभान अल्लाह। तो बच्चों भाई, अब ये चीज भी अकल में नहीं आती कि मौसम कोई नहीं, फल पड़े। सुभान अल्लाह। काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, कहां से आ गए? मार्केट में सीजन कोई नहीं आया, आम का सीजन कोई नहीं है, फ्रूट का सीजन कोई नहीं है, तेरे पास ये खुरमानियां आलू बुखारे ताजे ताजे कहां से आ गए? मरियम अलैहिस्सलाम कहते हैं ओ मेरे खालू जान, मेरे मुर्शिद, और अल्लाह के नबी ताजे नबूवत ओढ़ने वाले, जब अल्लाह किसी को नवाजने पे आता है, जब अल्लाह किसी को देने पे आता है, वो वक्त नहीं देखता, टाइम नहीं देखता, सीजन नहीं देखता, वक्त नहीं देखता, फल नहीं देखता, फ्रूट नहीं देखता। काला तो हुआ मिन इंदिल्लाह, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब। सुभान अल्लाह। देने पे आता है, बगैर हिसाब के बेमौसमी फल अता फरमाता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को एक दिन देखा, वही जनाब फल तनावल फरमा रही है, दूसरे दिन फिर ताजे ताजे फल हजरत मरियम मुकद्दस के सामने रखे हुए, तीसरे दिन ताजे ताजे फल मरियम मुकद्दस के सामने रखे हुए। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, वही खड़े खड़े झोली फैला दी, उम्र 120 साल हो गई है, सुभान अल्लाह। औलाद कोई नहीं है जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम की। तवज्जो भाई, अब उसको फक्की नहीं फक्का दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जो कुरान में कहता जी मैं फक्की दे रहा हूँ, वो बापू को कहता है बाबे तो शाही कोई नहीं, तो जी मैं दसना बाबे शाह हैं या कोई नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस
बदबख्त को कुरान पढ़ना नहीं आता तो उसने यही कहना जी शायर कोई नहीं। तो कुरान कहता है शायर हैं, सुभान अल्लाह। हैं तभी तो अल्लाह ने कुरान में इनकी तिलावत रखी है, तभी तो अल्लाह ने इनका जिक्र बाकी रखी है, तभी तो बाकी याद रखी है, तभी तो तसव्वुफ अल्लाह का कुरान खोल खोल के बयान करता है। सुभान अल्लाह, तो बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहीं खड़े होके कहा मौला सीजन तो फिर मेरा भी लंघ गया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टाइम तो फिर मेरा भी टुर गया है, ते उम्र 120 साल हो गई है मेरी भी ते मेरी बेगम दी भी, हड्डियां का गुट्टा मुक गया, खत्म हो गई है, और जवानी मेरी बीत गई, बुढ़ापा है, लाठी टेक टेक के चलता हूँ। मरियम को बेमौसमी फल देने वाले औलाद लेने का मौसम मेरा भी चला गया। सुभान अल्लाह। अगर मरियम को बेमौसमी फल मिल सकते हैं, औलाद का सीजन मेरा भी नहीं है, और बे सीजन के बेमौसमी फल देने वाले मुझे भी बेमौसमी औलाद अता फरमा, मुझे भी बेमौसमी औलाद अता फरमा। ये कुरान है। सुभान अल्लाह, बोलो तो सही ना। सुभान अल्लाह। मुझे भी बेमौसमी औलाद अता फरमा। उम्र 120 साल हो गई है, अल्लाह ने फरमाया मैं तो मेरे पैगंबर, आखिर अल्लाह अगर मरियम को मिल सकता है, औलाद मेरी कोई नहीं है, बच्चा मेरा कोई नहीं है, खाली झोली है, जिंदगी सारी तेरे दीन की खिदमत करते कराते, पढ़ते पढ़ाते, तबलीग करते कराते, सुनते सुनाते मेरी लग गई है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की पाक बारगाह में कहते हैं अल्लाह दे सकता है, सीजन मेरा भी चला गया, मुझे भी बगैर मौसम के औलाद अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया मांग ज़करिया, फरमाया क्या मांगता है? अल्लाह ने एक साले पुत्र अता। सुभान अल्लाह। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। सुभान अल्लाह। मंगे ही ना फिर क्या याद करेगा, मैंने तुझे याद सलामत आता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर अक्ल नहीं मानती, वो जहन्नमी है ना जड़ा, वो होना एक तो कहेगा तो हंसेगा, वो आखिर ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ अगर आयत ना पढ़ो ना ये वाकया उन जी बयान करो तो वो दांत निकालेगा, वो कहेगा देखो जी ये कोई गल मनना वाली है, लेकिन वजह ये है कि वो अरेबिक से वाकिफ ही नहीं है। आज मेरे पास एक दोस्त ने, अलामा साहब ने एक वीडियो भेजी, वो मेरे पास है, मैंने उसको शेयर भी की। वो बंदा कुरान देख देख के भी गलत पढ़ रहा है। जो कुरान देख देख के गलत पढ़े वो कितना हुजूर की उम्मत के साथ फराड कर रहा है, तसव्वुफ से दूर कर रहा है, फकीरी से दूर कर रहा है, निस्बत औलिया अल्लाह से। अगर औलिया अल्लाह की जरूरत ना होती, अल्लाह कभी असहाब कहफ के कुत्ते का जिक्र कुरान की तिलावत ना बनाता। सुभान अल्लाह। जरूरत ना होती, तसव्वुफ की जरूरत ना होती, अल्लाह कभी मरियम मुकद्दस का जिक्र कुरान की तिलावत ना बनाता, मरियम की करामात कुरान में ना आती, असहाब कहफ की करामात कुरान में होती, और सूरह बकरा के अंदर वली की गाय की करामात ना होती, मुर्दों को जिंदा करने के मोर्चे करामात बयान ना करता। अल्लाह ने तो बार बार जोर दिया है आयतों पर कि मेरे नबियों ने मुर्दे कैसे जलाए, मेरे वलियों ने मुर्दे कैसे जलाए। सुभान अल्लाह। इख्तियार दिया है तो अल्लाह ने कुरान बनाया है। बंद कमरे में बैठना है, फिर खुद ही सवाल तो खुद ही जवाब, खुद अपने तो पैसे देता है, लोगों को तो नहीं पता, उसको मिलते हैं व्यूज बढ़ाने के लिए, लाइक कमेंट हैं, हाँ शेयरिंग करने के लिए और व्यूज लेने के लिए। तो उसने क्या करना है, बंद कमरे में बैठना है, उसने बंदे खरीदे हुए हैं, तुमने ये सवाल करना है, और उसने पहले से जवाब तैयार कर रखे हैं। वो क्या है, फिर उसको सोशल मीडिया पे छोड़ देना, लोगों को गुमराह करना। ये मर्दानगी नहीं है, ये हुजूर के दीन के साथ। फिर जब आलिम कोई बात करे, अब वो उसकी नस्ल का भी नहीं पता चलता, वो बेड़ा है किस नस्ल का।